विद्यार्थियों, स्वागत है तुहाडा अमृत सीनियर सैकेंडरी स्कूल दे ऑनलाइन स्टडी दे यूट्यूब चैनल ते। जिवें तुसीं जानदे हो, असीं अपनी श्रेणी दी पाठ पुस्तक वनगी विचों कहानी नंबर 2 जन्मदिन पढ़ रहे हाँ, जो कि सविंदर सिंह उप्पल जी द्वारा लिखी गई है। हुण तक असी कहानी विच पढ़ चुके हाँ कि किस तरह जुगल प्रसाद की तनख्वाह वधन कारण उसने लोकां दी देखो देखी अपने पुत्तर नूं अंग्रेजी स्कूल विच दाखल करवा दिंदा है ते किवें जुगल प्रसाद अते उसकी पत्नी देवकी ने कई आर्थिक औकड़ां झल के अपने पुत्र ज्योति नूं कपड़े बनवा के दिते सन। ते अज असी इस तो अगे कहानी पढ़न जा रहे हाँ, पन्ना नंबर 31 ते। आओ फिर कहानी अगे शुरू करते हाँ। मैं वेखदी हाँ गुड्डी दी बुगनी विच किन्ने पैसे ने। ਉਹ रोवेगी ਤਾਂ सही, पर मैं उसनूं परचा लवांगी। ते ਉਹ बुगनी लैन चली गई कि किवें जुगल प्रसाद की पत्नी ने अपने वड्डे पुत्र की जरूरत नूं पूरा करन लई अपनी छोटी कुड़ी दे बुगनी विचों पैसे लैण बारे सोचिया। आओ अगला पैरा शुरू करते हाँ। देवकी दे जान उत्ते जुगल प्रसाद ने सोचिया, मैं एवें ही देवकी विचारी उत्ते गुस्सा होण लग जांदा हाँ। ये पैसे की घाट मैनू हमेशा गुस्सा चढ़ा दिंदी है। ये भी कि जिंदगी होई पैसे पैसे लिए जब कदे फिरना, कि साडे गरीबां दा इतना भी हक नहीं कि असी अपने होनहार लड़के दी एक निक्की खुशी नूं खरीद सकीए ते ਇਹ अमीर हज़ारों रुपए एवें ही अयाशी विच रोड़दे फिरदे ने। असी गरीब उतना चेर नहीं उठ सकांगे जितना चेर असी आप जतन नहीं करते। अमीर ने तां ना सानू उठालना है अते ना ही कदे उठन देना है। प्यारे विद्यार्थियों, आओ इसनूं पहला समझ लईए। जिवें असी जानते हाँ कि किवें आर्थिक औकड़ां करके जुगल प्रसाद अपनी पत्नी नाल गुस्सा हुंदा ते खिज जांदा, पर फिर भी दोनों पति पत्नी ने अपने बच्चे की खुशी वास्ते हर हीला वसीला कीता। आओ अगे पैरा शुरू करते हाँ। फिर उसका ध्यान देवकी वल गया, जिहड़ी विचारी जदों दी विआही गई सी तंगी तुलसी दे पुड़ां विच ही पेस रही सी। हुण उसदे मन विच देवकी लई वधेरे तरस सी। विचारी की करे, बड़ी मुश्किल नाल 150 विच 5 बच्चिआं नूं पालदी ए। मैं कहा जी गुड्डी दी बुगनी चों 7.5 आने निकले ते ज्योति दी बुगनी चों 12 आने। प्यारे विद्यार्थियों, फिर जुगल प्रसाद अपनी पत्नी देवकी बारे सोचन लग पिया, जो बड़ी मुश्किल नाल थोड़े पैसिਆਂ विच घर नूं चला रही सी। आओ अगला पैरा शुरू करते हाँ। जुगल प्रसाद ने वेख्या कि वह विचारी यतन कर रही सी कि किसी तरह मेरा लाल स्कूल वालियां दी इच्छा अनुसार तैयार हो के ऐतवार नूं स्कूल जा सके। उस सोचिया स्कूल वालियां तां अपने वल्लों साडे बच्चे नूं मान दिता है, पर वो की जानन कि ये मान साडे लई जहमत बन जाएगा। अच्छा, परवाह नहीं, भावें कुछ भी हो जाए, मेरे बच्चे नूं ऐतवार ये सारियां चीज़ां मिलनियां ही चाहिदियां हन। अज वीरवार है, विचों दिन ते होए शुक्र ते शनिचर, कोई गल नहीं। ये सोच के वो पक्के इरादे नाल घरों बाहर निकल गया। किसी तो कुछ पैसे फड़न लई बिना इस गल नूं अनुभव कीतिया
ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਥੱਕਾ ਟੁੱਟਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਧੁੱਪ, ਛਾਂ, ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਸਹਿ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਖਿੜੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਜੋਤੀ ਲਈ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਓ ਅਗਲੇ ਪੈਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਦੇ 3 ਨੋਟ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 3 ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਲਿਲਕੜੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਕੋਲੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਫੜ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਘਰ ਪੁੱਜਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 3 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਆਓ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆ ਪਈ ਨਵੀਂ ਤੇੜ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਫਟੀ ਸਫੇਦ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਆਂਢਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਚਿੱਟੀ ਨਿੱਕਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਉਣੀ ਦਰਜੀ ਤੋਂ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕਰ ਸਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ। ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਰਨ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਵਕੀ ਤੋਂ ਬੁਗਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਭੰਨ ਤੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਜੋਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਲਿਆ ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਸੋਚਿਆ, ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਪਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਾਪੇ ਆਪੇ ਪਏ ਫਿਕਰ ਕਰਨ। ਕੋਈ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਜੋਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸਭ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਦ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਪਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਉਮਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੋਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੂਟ, ਜਰਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਆਦਿ ਚੀਜ਼ਾਂ
ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਔਕੜ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ 'ਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਘੱਲ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੀ ਨਿੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਪੱਕੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ 94 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਜੋਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਪੁੱਤਰ ਲਾਲਾ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਲਾਲਾ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਾਂ ਖਿੱਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲ ਹੀ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਾਈ, ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਵਧਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਉਹ ਸਭ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਜਦ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਉਸਦੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ 3 ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਅਗਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀਆਂ ਸਦਰਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਧੁੱਪ ਛਾਂ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਕੌਣ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3, ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਕਿਸ ਦੀ ਬੁਗਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4, ਜੁਗਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5, ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 6, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਮਿੱਤਰ, ਅਮੀਰ, ਦਿਨ, ਲਾਇਕ, ਅੱਜ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ।